Now we will see that the second model of the replacement, that is a in sudden failure, replacement model in sudden failure. Here there are two types of policies that should be adopted when sudden failure. I have already explained that when the very cheap atoms or small atoms that is replaced or failed suddenly. So this policy or this model is used for that small atoms, that is for the sudden failures, because these products or these atoms are very small, they don't have the assure as a guaranteed product, and we can replace it very easily because it is the replacement cost is very less compared to that heavy machinery. So this there are two policies that are used for this sudden failure. First one is the group replacement policy and second one is the individual replacement policy. So in the group replacement policy, it is suppose that if you there are 1000 bulbs in the factory, and these bulbs that should be replaced after a certain period of time. Suppose for the first month, second month, third month, fourth month. So if we replaced all the bulbs at the certain period of time, whether they failed or not, or if certain bulbs, if 40% or 20% or 70% failed during that period, we replace the total 1000 bulbs in a group, that is called as a group replacement policy. Whether all bulbs may fail or not fail, we replace the total lot at the one time. So what is the use of that? So what is the use of that means, while replacing that, it is profitable for us to arrange or to procure that bulbs in a lot, as well as the service charge or the replacement charge in a group will be less. Okay, so that will be beneficial, that may be beneficial for the company. Second replacement policy is the individual replacement policy. In the individual replacement policy is adopted when the atoms fail suddenly, and that is replaced at the same time whenever it fails as it. So that is the individual replacement policy. But what is the drawback of that individual replacement policy? If the atom fails, you have to call that particular serviceman and replace that bulbs at the same and at that time he will charge more, because for the individual single product he will have to come, he will have to give his services. That's why the individual replacement cost should be more. That is the drawback of that individual replacement policy. Okay, see, now we have to solve this problem, right? So the it is a problem of the 1000 bulbs, and the mortality rates have been observed for certain types of light bulbs. See that for a period of 6 weeks, the table is given, and the probability of failure to due date is also given. The probability of failure up to first week is 0.09, means 9%, and probability of failure up to second week is 25%, and similarly we can see that during the third, fourth, fifth week and last week up to sixth week, the probability of failure is here, that is given, that is 1, means that the 100% bulb will fail at the end of 6 week. So in the problem that is given, if
there are the large number of such bulbs which are kept in a working order. If the bulb fails, the service it cost is rupees 3 to replace, and here that is given that if you individually replace the bulbs, the service cost is rupees 3, and if you replace it in a group, it will be rupees 0.7, means 70 paise. So in these problems it is asked that if what is the which policy do you adopt for this problem, whether a group replacement policy or whether individual replacement policy. Okay, if you adopted the group replacement policy, then after how many weeks you will replace the total 1000 bulbs in a group? That is our question. Means what is the best age of interval in a group replacement policy? Okay, and sorry, in the part A it is given. In the part B you have to compare the both policy, that group replacement policy and individual replacement policy, and on the basis of that costing we have to suggest which policy should be adopted by the company. Okay, and the question C is that if now the presently the group replacement cost for this small atom is rupees 0.7, so आपल्याला किती रुपयापर्यंत किंवा किती पैशापर्यंत ग्रुप रिप्लेसमेंट आपल्याला परवडेल, आणि त्याच्यावर जर का परवडलं नसलं तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपण केव्हा अडॉप्ट करू, मीन्स कोणत्या ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्टपर्यंत आपल्याला हे परवडू शकतं. ओके, सो it is asked in this question C. So let's see the problem, solve the problem. Okay, now in the above given problem, that the probability is given is the cumulative probability. म्हणजे जर का मी म्हटलं की तिसऱ्या वीकची प्रॉबॅबिलिटी किती आहे, तर तिसऱ्या वीकपर्यंत जे टोटल बल्ब फेल होतील ते बल्ब राहतील 49%. आणि जर का मी म्हटलं की फक्त तिसऱ्या वीकमध्ये किती बल्ब फेल झाले, तर हे आपण काढू शकणार नाही. मग त्याच्यासाठी यू नीड टू कॅल्क्युलेट द इंडिव्हिज्युअल प्रॉबॅबिलिटी ड्युरिंग दॅट वीक. ओके, so let's calculate the individual probability of failure during that week, and इथे that I represents the week. Now we have calculated P1 म्हणजे probability of failure during the first week, that is given 0.09. Similarly, probability of failure during second week is the 0.025, म्हणजे सेकंड जी प्रॉबॅबिलिटी आहे ती अप टू सेकंड वीक मायनस फर्स्ट वीकची, दॅट इज इक्वल्स टू 0.16. सो दॅट इज द इंडिव्हिज्युअल प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर. आय कॅन से दॅट जर का दुसऱ्या वीकमध्ये किती बल्ब्स फेल होतील, तर ते होतील 16%, आणि दुसऱ्या वीकपर्यंत किती बल्ब होतील, तर ते होतील 25 वीक. सो सी द डिफरन्स बिटवीन दॅट. ओके, नाव we need to calculate what are the number of failures during 6th week. 6 वीकपर्यंत टोटल 1000 बल्ब कसे काय फेल होईल, त्याची सायकल कशी काय राहील हे आपण बघू. ठीक आहे, तर ह्या टेबलमध्ये पहा तुम्ही की द 2 columns are given, that is the week and the expected number of failure. See, in the 0th week, means initially आपल्याकडे we are having 1000 bulbs. Now see the calculation that for the first week, the calculation, the formula is given that the number of failures during first week is n0 into probability of P1. Okay, that means
की इनिशियली आपल्याकडे 1000 बल्ब आहे, 1000मधून पहिल्या मंथमध्ये फेल व्हायची प्रॉबॅबिलिटी 9% आहे. सो आवर आन्सर इज इक्वल टू 90. दॅट 90 bulbs will fail during the first week. Similarly for the second week, ठीक आहे. तर हिअर वी सी दॅट N2 इक्वल्स टू N0 P2, म्हणजे दुसऱ्या वीकमध्ये इंडिव्हिज्युअली फेल झालेले बल्ब किती राहतील, म्हणजे 1000. आणि N1 P1 काय रिप्रेझेंट करत आहे की पहिल्या वीकमध्ये जे 90 फेल झाले होते, आपण ते काय करणार आहे की 90 इंडिव्हिज्युअली तेव्हाच आपण रिप्लेस करतो. कारण की आपलं ते जर का रिप्लेस नाही केले तर आपल्या मशिनरी बंद पडू शकतात. म्हणून जे 90 फेल झालेले आहे पहिल्या वीकमध्ये ते आपण रिप्लेस करू. दॅट इज गिवन हिअर. आणि जे 90 रिप्लेस करू त्याची तर पहिल्या मंथची प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर राहील, कारण की ते एकदम नवीन राहतील, त्याची प्रॉबॅबिलिटी राहील पहिल्या महिन्याची. दॅट इज 90 मल्टिप्लाय बाय 0. ओके. आणि जे 1000 बल्ब आहे याची प्रॉबॅबिलिटी राहील 16%, म्हणजे याची दुसऱ्या महिन्याची प्रॉबॅबिलिटी आणि याची जे नवीन रिप्लेस केलेले आहे त्याची पहिल्या महिन्याची प्रॉबॅबिलिटी. हे कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला मिळेल दॅट इज 168. सिमिलरली N3 पहा तुम्ही की फर्स्ट वीकची पहिल्या जे 1000 बल्ब होते इनिशियली त्याची प्रॉबॅबिलिटी आहे 24%. जे पहिल्या महिन्यात रिप्लेस केलेले आहे दॅट इज 90 गुणेला ही याची दुसऱ्या महिन्याची प्रॉबॅबिलिटी, आणि जे दुसऱ्या महिन्यात फेल झाले होते 168 त्याची राहील पहिल्या महिन्याची प्रॉबॅबिलिटी, आणि दॅट इज इक्वल टू 269. सिम्पल फॉर्म्युला आहे, कुठलं जास्त लॉजिक वापरायचं नाही. जर का N3 असेल, सपोज तुम्ही तिसरा वीक ऑब्झर्व करा, थर्ड वीकमध्ये पहा की N3 जर का असलं तर सरळ सरळ N0 N1 N2 लिहायचं. N0 N1 आणि N2, आणि नंतर प्रॉबॅबिलिटी जी आहे ती रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये घ्यायची, P3 P2 अँड P1. सिमिलरली तुम्ही असा कुठलाही फॉर्म्युला कोणत्याही वीकसाठी, किती लॉंग वीक असो चालेल. N4 बघा, N0 N1 N2 N3. ओके. आणि P4 P3 P2 P1 रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये प्रॉबॅबिलिटी. असं करून आपण त्याचे सगळ्या वीक्सचे आपण कॅल्क्युलेट केले आहे. तर 6 वीकपर्यंत 260 आहे, आणि आपण 7वा वीक जर का पुन्हा घेतला तर आपल्याला 291 मिळेल, की 7व्या वीकला 291 फेल होतील. ठीक आहे. तर 7व्या वीकला काय केलं की आपण इनिशियली 291. ठीक आहे. तर इथे आपण 6 वीकपर्यंत घेतलं असलं तरी चाललं असतं, 7व्या वीकचं नसतं काढलं तरी आपल्याला चाललं असतं, पण ठीक आहे. सो आता याच्यावरनं काय इंडिकेट होऊन राहिलं की जी फेल्युअर्स आहे दॅट इज गोइंग टू इन्क्रीज अप टू 4th वीक, अँड देन अगेन इट इज डिक्रीजेस, देन अगेन इट इज इन्क्रीजेस. सो ही स्टेडी स्टेट येईपर्यंत याचा आपण ॲव्हरेज नंबर ऑफ फेल्युअर काढू शकत नाही. ॲव्हरेज नंबर ऑफ, म्हणजे आपल्याला जेव्हा कॅल्क्युलेट करायचं आहे, इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करायची आहे, तर तुम्ही एक फिक्स आकडा सांगू शकणार नाही की प्रत्येक महिन्यात ऑन ॲन ॲव्हरेज किती फेल होतील. ठीक आहे. म्हणून याच्यासाठी आपल्याला प्रत्येक बल्बचा ॲव्हरेज लाईफ पिरियड काढायचा आहे की ते ऑन ॲन ॲव्हरेज किती टिकेल. ठीक आहे. तर आपण पहिले पाहू की इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी. तर इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसीमध्ये काय करावं लागते की तुम्हाला पहिले की एक बल्ब जो आहे तो किती ऑन ॲन ॲव्हरेज टिकेल, त्याच्यावरून एका वीकमध्ये ॲव्हरेज नंबर ऑफ फेल्युअर्स किती राहतील. ठीक आहे. सो लेट्स सी द फॉर्म्युला फॉर द ॲव्हरेज एक्सपेक्टेड लाईट ऑफ द बल्ब, दॅट इज समेशन ऑफ IPI, दॅट इज I फ्रॉम 1 to 6. 6 वीक असल्यामुळे ठीक आहे. तर ह्या कॅल्क्युलेशननुसार तुम्ही पहा की ॲव्हरेज लाईफ पिरियड ऑफ अ लाईट बल्ब इज 3.35 वीक्स. ओके. सो ॲव्हरेज नंबर ऑफ, याच्या जर का एकाचा ॲव्हरेज लाईफ इतका आहे तर ॲव्हरेज नंबर ऑफ फेल्युअर पर वीक किती राहतील. टोटल आपल्याकडे 1000 बल्ब्स आहे आणि एकाची लाईफ पिरियड इतकी आहे, तर ॲव्हरेज नंबर ऑफ फेल्युअर पर वीक इज 299. म्हणजे ऑन ॲन ॲव्हरेज एका वीकमध्ये 299 बल्ब फेल होतील.
आणि जर का ऑन ॲन ॲव्हरेज एका वीकमध्ये 299 बल्ब फेल होऊन राहिले तर व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट? इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंटची कॉस्ट आहे ₹3 आणि ॲव्हरेज नंबर ऑफ फेल्युअर इज 299. म्हणजेच की प्रत्येक आठवड्याला आपल्याला दॅट इज ₹897 एवढा खर्च लागला राहील इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंटचा. सो दॅट इज द इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी. जर का आपण इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी अडॉप्ट केली तर आपल्याला प्रत्येक महिन्याचा खर्च लागेल. प्रत्येक महिन्यात आपले 299 बल्ब ऑन ॲन ॲव्हरेज आपले फेल होतील अँड the cost will be 897. Now see what is the group replacement policy. At a group we have to calculate what is the period of group replacement. म्हणजे आपण ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी जर का वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी देन व्हॉट इज द पिरियड ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट. म्हणजे कुठल्या पिरियड नंतर किंवा कुठल्या वीक नंतर आपल्याला टोटल बल्ब चेंज करायचे आहे. So that need to be calculated. So make the table like this. That is the weeks are given 1 2 3 असे आपण कितीही वीक लिहू शकतो. पण ह्याची कॉस्टिंग कशी आहे की तुम्ही ह्या कॅल्क्युलेशनवर डिपेंड आहे. ॲव्हरेज कॉस्टच्या कॅल्क्युलेशन, ॲव्हरेज कॉस्ट जिथे कमी आली आणि त्याच्यानंतर एक जरा पॉईंट वाढली तिथे आपलं कॅल्क्युलेशन स्टॉप झालं पाहिजे. म्हणजे याच्या पुढचे काही काढायची गरज नाही आहे. 4था वीक, 5वा वीक, 6वा वीक हे काढायची काहीही गरज नाही. ठीक आहे. सी फर्स्ट कॉलम इज अप टू वीक, सेकंड कॉलम इज टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट. आता ग्रुप रिप्लेसमेंटमध्ये 2 कॉस्ट आहे, ग्रुप रिप्लेसमेंट प्लस इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट. हे का बरं की जर का आपण पहिला वीक जर का कन्सिडर केला, पहिल्या वीक नंतर आपल्याला रिप्लेसमेंट करायची आहे. म्हणजे पहिल्या वीक नंतर म्हणजे की पहिल्या दिवशी काही आयटम्स फेल होऊ शकतात, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी. तर त्याच्यानंतर ते आयटम जर का पहिल्या दिवशी फेल झाले तर ते आपण तसे सोडून देणार नाही. कारण की मशिनरी आपल्या डिपेंड राहतात, आपलं प्रोडक्शन डिपेंड राहते, तर आपल्याला ते इंडिव्हिज्युअली तेवढे रिप्लेस करावंच लागेल. ठीक आहे. तर म्हणून आपण इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंटची पण कॉस्ट याच्यात पकडतो. म्हणजे आणि पूर्ण जे आहे ते 1 आठवड्यानंतर पुन्हा आपण 1000 बल्ब चेंज करतो. ठीक आहे. तर पहा याच्यामध्ये की एका आठवड्यानंतर चेंज केलं तर टोटल चेंज केले 1000 बल्ब्स. त्याची ग्रुप रिप्लेसमेंटची कॉस्ट आहे 70 पैसे आणि पहिल्या वीकमध्ये पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी असं करत करत 90 बल्ब फेल झाले. दॅट इज 90 आणि त्याची इंडिव्हिज्युअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आहे 3. असं करून 970 ही आपल्याला पहिल्या वीकला कॉस्ट लागली आहे. आणि त्याची ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजे किती? 970 म्हणजे एकाच महिन्याची कॉस्ट आहे. तर ॲव्हरेज कॉस्ट विल बी 970. नाव सी द सेकंड वीक दॅट 1000 मल्टिप्लाय बाय, जर का सेकंड वीक नंतर रिप्लेस करायचं आपलं असं डिसिजन राहिलं तर दुसऱ्या वीक नंतर वी नीड टू रिप्लेस द टोटल 1000 बल्ब्स. दॅट इज 1000 इंटू 0.7 प्लस पहिल्या वीकमध्ये किती फेल झाले होते 90 प्लस दुसऱ्या वीकमध्ये किती फेल झाले 168. हे टोटल आपल्याला इंडिव्हिज्युअल रिप्लेस करावं लागेल. दॅट इज मल्टिप्लाय बाय 3. सो दॅट कॉस्ट इज 1474. आता ही कॉस्ट 1474 व्हॉट इट डज इट इंडिकेट, ही कॉस्ट आहे 2 वीकची टोटल कॉस्ट. मग आता पर वीक किंवा प्रत्येक वीकची इंडिव्हिज्युअल कॉस्ट किती काढायला लागेल 1474 डिवायडेड बाय 2 दॅट इज 737. म्हणजे जर आपण 2 वीकपर्यंत बल्ब यूज केले, 2 वीकपर्यंत बल्ब यूज केले तर आपल्याला ग्रुप रिप्लेसमेंटची कॉस्ट ही 737 रुपये पर वीक एवढी पडेल. ठीक आहे. नंतर आपण तिसऱ्या वीकला जर काय कॅल्क्युलेट केलं तर ही कॉस्ट पडते टोटल कॉस्ट 2281 2281 अँड द ॲव्हरेज कॉस्ट विल बी 760.33. अगेन इट गोज ऑन इन्क्रीजेस. दॅट मीन्स it is profitable to this 737 is minimum and this cost it is profitable to replace the whole lot at the end of second week because this cost is minimum and again the cost is going to increase. So the best age of replacement group replacement policy if you adopted, the
bulb should be replaced at the end of second week because you are going to spend less in that during that second week. Okay, see that. Now, if both policies are there, then which policy you will suggest? uh, that we are having two policy, individual and group replacement. आता ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसीमध्ये आपल्याला 737 पर वीक कॉस्ट पडते आणि इंडिव्हिज्युअलमध्ये आपल्याला पडते 897. सो 737 is less, hence we should, it is advisable to adopt the group replacement policy. ठीक है. Now see that at which, at what group replacement price per bulb would a policy of strictly individual replacement becomes referable to adopted policy. ठीक आहे. आता असं आहे की 70 पैसे आपल्याला ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसीची प्राईस पर बल्ब असल्यामुळे आपल्याला ते परवडते. जर का ही जर ग्रुप रिप्लेसमेंटची प्राईस जर का वाढवत राहिले तर किती, समजा 80 पैसे केले तर, 90 पैसे केले तर, 1 रुपये केला तर, असं कितीपर्यंत आपल्याला आपण ग्रुप रिप्लेसमेंट परवडते. त्याच्यावर जर का कॉस्ट गेली तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअल परवडेल. ठीक आहे, हे हा क्वेश्चन आहे. लेट एक्स बी द ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर बल्ब दॅट इज गिवन दॅट 8 इंडिव्हिज्युअलची कॉस्ट 897 आहे. त्याच्यापेक्षा ही कॉस्ट जर का मोठी असेल ग्रुप रिप्लेसमेंटची, दॅट इज ग्रुप रिप्लेसमेंटची 1000 मल्टिप्लाय बाय एक्स इंटू 90 प्लस 168 इंटू 3, म्हणजे दुसऱ्या वीकसाठी ही कॉस्ट आपली पहिले होती 70. आता किती कॉस्टपर्यंत आपल्याला परवडेल? सो दॅट इज गिवन. सो एक्स शुड बी कॅल्क्युलेटेड आणि एक्सची व्हॅल्यू आहे 1 रुपये 2 पैसे. म्हणजे 1 रुपये 2 पैसा असेपर्यंत आपल्याला ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट परवडेल. पण जसा 1 रुपये 2 पैशाच्या वर जी कॉस्ट गेली ग्रुप रिप्लेसमेंटची, त्याच्यानंतर आपल्याला you need to shift for that individual replacement policy. So this is our final answer. If you have so I expect that you should understand, or you are able to understand this problem from the screen recorder, because I am unable to provide you the board and other facilities due to this lockdown. If you have any problem, you can call me. Okay, thank you.